नमस्ते। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 18 देह जल और परिवहन। आज आपणे टॉपिक भणवानो छे हृद चक्र। टॉपिकનું नाम हृद चक्र के हृदयनी अंदर आखी साइकल फरे छे एना विषे थोड़ोक अभ्यास करीए आपणे। तो कई रीते बधुं थाय एना विषे वात करवानी छे। तो एनी माटे खास जवाबदार SAN गांठ अने AVN गांठ जवाबदार होय एटले के SA गांठ अथवा AV गांठ तमारे टूंकमां शॉर्ट नाम आपू एन काढी नाखो जग्याए गांठ लखी नाखो SA गांठ अने AV गांठ तरीके पण ओळखी शकाय छे। तो आखी प्रोसेस विषे आपणे समजीए। हवे हूँ एवुं मानु छुं के आज लास्ट विडियो में आपणे जे भण्या था एना हरेक खंड प्लस आकृति में जेटला नामकरण तमने दर्शाव्या छे ए बधा हवे तमने याद हशे। तो हवे हूँ एने भूसी नाखुं अने आ जे टॉपिक छे एने हवे आपणे समजवानी कोशिश करीए के कई रीते आखी प्रोसेस थाय छे। बे बात अहींया खास अगत्यता धरावे छे। पहली बात SA गांठ ने सेकेंड AV गांठ। एक बात अहींया क्लियर करिए आपणे के SA गांठ होय ते कर्णकोनुं सिस्टोल करे, ज्यारे AV गांठ होय ते क्षेपकोनुं सिस्टोल करे। हवे आ बंने शब्दों विषे थोड़ी माहिती लईए। सिस्टोल एटले संकोचन, बीजो शब्द है डायस्टोल एटले विकोचन अथवा शिथिलन। आ बे शब्द याद राखजो। सिस्टोल बोलू एटले संकोचन, डायस्टोल बोलू एटले विकोचन। तो कहेवानो मतलब एम के SA गांठ होय ते SA गांठ बंने कर्णकोनुं सिस्टोल प्रेरे, ज्यारे AV गांठ बंने क्षेपकोनुं सिस्टोल प्रेरे। कई रीते प्रेरे तो के SA गांठ होय तेमांथी आवी रीते परकिंजे तंतुओ उत्पन्न थता होय अने कर्णकनी दीवालमां जाय। कर्णकनी दीवालनी अंदर स्नायु होय त्यां ए विस्थितिमान पूरुं पाडे। विस्थितिमान एटले के कला विस्थितिमान एटले के सक्रिय कला विस्थितिमान एटले के उर्मी वेग एटले के संदेशा के उपर मगजमांथी संदेशो आवे छे चेताओ द्वारा एटले के सक्रिय कला विस्थितिमान आवे छे अने कोने पूरो पाडे छे SA गांठ अने संदेशो एवो छे के बंने कर्णकोनुं सिस्टोल करो। अने सेकेंड संदेशो एवो छे अने ए संदेशो जवानो छे एवी गांठ पासे के बंने क्षेपकोनुं सिस्टोल करो। हवे सरखी रीते समजजो आखी प्रोसेस कई रीते काम करशे। मगजमांथी एवा उर्मी वेग आवे छे, संदेशा आवे छे, सक्रिय कला विस्थितिमान आवे छे के बंने कर्णकोनुं संकोचन एटले के सिस्टोल प्रेरवानुं छे अने ए संदेशा सक्रिय कला विस्थितिमान SA गांठ पाछे आवे छे। एटले SA गांठमांथी परकिंज तंतुओ जे उत्पन्न थया हता ते बंने कर्णकोनी दीवालमां लंबायेला होय अने बंने कर्णको होय तेमनुं सिस्टोल प्रेरे अने आ जे बंने कर्णको होय तेनी अंदर सिस्टोलनो टाइमिंग तमने कहूँ अहीं आपणे लखता जईए। कर्णको होय तेनो सिस्टोल टाइमिंग 0.10 सेकंड होय। सिर्फ कर्णको होय बंने 0.10 सेकंड सुधी सिस्टोल अवस्था में होय। जेवी 0.10 सेकंड
પૂર્ણ થાય એટલે તરત જ એ ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં આવી જાય, ફાટનારા, તમને ખબર ના પડે. હવે શું થાય તો કે આ જે પરકિંજ્ય તંતુની મદદથી ઉર્મિવેગનું વહન થયું હતું એ ત્યારબાદ ક્યાં આવે છે તો કે એવી ગાંઠ સુધી સંદેશા આવ્યા. કોના મદદથી તો કે એસે ગાંઠમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પરકિંજ્ય તંતુની મદદથી સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાન ક્યાં આવે છે તો કે એવી ગાંઠ સુધી. જેવું એવી ગાંઠ સુધી સંદેશા આવ્યા સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાન એટલે તરત જ આવી રીતે ક્ષેપકોની દિવાલની અંદર પરકિંજ્ય તંતુ લંબાયેલા હોય એ ક્ષેપકોની દિવાલ હોય તેમનું સિસ્ટોલ કરે, અને ક્ષેપકો હોય એની દિવાલ જાડી હોય કમ્પેરિઝન કર્ણકો કરતાં, અને એ જે ટાઈમિંગ હોય સિસ્ટોલ અવસ્થાનો ક્ષેપકોમાં તેમાં 0.13 સેકન્ડનો હોય, 0.30 સેકન્ડ સુધી હોય. તો તમે આંકડાકીય માહિતીના આધારે એક વસ્તુ એવું સમજ્યા કે કર્ણકો હોય એ સિસ્ટોલ અવસ્થામાં ખૂબ ઓછા સમય માટે ગાળે છે, જ્યારે ક્ષેપકો હોય એ સિસ્ટોલ અવસ્થા વધારે સમય ગાળે છે. હવે કર્ણકો હોય એનું સિસ્ટોલ કોણ પ્રેરે છે તો કે એસે ગાંઠ, ક્ષેપકોનું સિસ્ટોલ કોણ પ્રેરે તો કે એવી ગાંઠ. એવી ગાંઠ ક્યારે પ્રેરે તો કે જ્યારે કર્ણકોનું સંકોચન થઈ જાય ત્યારબાદ ઉર્મિવેગ એવી ગાંઠ પાસે આવે ત્યારે જ એ સિસ્ટોલ પ્રેરે ક્ષેપકોનું. કર્ણકો હોય તે કેટલો ટાઈમિંગ સિસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય તો કે 0.10 સેકન્ડ. ક્ષેપકો કેટલા સમય સુધી સિસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય તો કે 0.13 સેકન્ડ. બીજી વાત કે જ્યારે કર્ણકો સિસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય એ સમયે ક્ષેપકો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય. સમજો આ કર્ણક છે, આ ક્ષેપક છે. તો જ્યારે કર્ણકો 0.10 સેકન્ડ સિસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય એ દરમિયાન ક્ષેપક હોય તે ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય. એટલે શું થાય તો કે કર્ણકોની અંદર જે બ્લડ હોય તે ક્ષેપકની અંદર પરિવહન પામી જાય બંને વાલની મદદથી. પણ એવું સિમ્પલ વિચાર કરો કે ચાર ખંડ સિસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય તો બ્લડ જાય ક્યાં? ફાટી જાય, હૃદય બહાર નીકળી જાય, પૂરું ફેલ ઉપર. એવું નહીં થતું. પહેલાં કર્ણકોનું સંકોચન થાય સિસ્ટોલ, એ સમયે ક્ષેપક ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય એટલે કે કર્ણકની અંદર જે બ્લડ હોય, કર્ણકોની અંદર જે બ્લડ હોય તે ક્ષેપકમાં આવી જશે. 0.10 સેકન્ડ ટાઈમિંગ લે છે. સેકન્ડ સ્ટેજ આવે ક્ષેપકોનું ડાયસ્ટોલ. આ સમયે કર્ણકો હોય તે જ્યારે ક્ષેપકો સિસ્ટોલ અવસ્થામાં આવે. હવે સેકન્ડ સ્ટેજ કયું તો કે ક્ષેપક હોય બંને ક્ષેપકો એ સિસ્ટોલ અવસ્થામાં આવે. આ સમય દરમિયાન કર્ણકો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં આવે. કર્ણક ક્ષેપક. તો પહેલો સ્ટેજ શું હતું તો કે કર્ણકો સિસ્ટોલ અવસ્થામાં, આ સમય દરમિયાન ક્ષેપકો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં, એટલે કર્ણકની અંદર જે બ્લડ હતું એ ક્ષેપકમાં આવી ગયું. હવે સેકન્ડ સ્ટેજ ક્ષેપક બંને ક્ષેપક જમણું અને ડાબું એ સિસ્ટોલ અવસ્થામાં આવે. આ દરમિયાન બંને કર્ણકો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય છે. એટલે આ દરમિયાન શું થાય? હવે એક વાત એ પણ અહીંયા કહી દઉં કે વાલ એ ટાઈપના હોય દ્વિદલ અને ત્રિદલ કે એક દિશામાં જ પરિવહન થવા દે બ્લડનું. એટલે કે કહેવાનો મતલબ એમ કે ઉપરથી નીચે જ બ્લડ આવી શકે, પાછું ઉપર જઈ શકતું નથી. એટલે જ્યારે ક્ષેપકો બંને સિસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય એટલે એની ઉપર પ્રેશર આવે બ્લડ ઉપર, એટલે જમણું ક્ષેપક હોય તેમાંથી બ્લડ ફૂફાફૂસીએ ધમનીમાંથી ફેફસામાં જશે, અને ડાબા ક્ષેપકમાં રહેલું બ્લડ હોય તેની ઉપર પ્રેશર આવે એટલે મહાધમનીની અંદર બ્લડ દાખલ થાય અને શરીરના વિવિધ અંગો તરફ વહન પામે. કેટલો ટાઈમિંગ લે? 0.13 સેકન્ડ. હવે ત્રીજું સ્ટેજ, પહેલું સ્ટેજ કર્ણકોનું સિસ્ટોલ, ક્ષેપક, ડાયસ્ટોલ.
सेकेंड स्टेज क्षेपको सिस्टोल कर्णको डायस्टोल અને થર્ડ સ્ટેજ કર્ણક ક્ષેપક ચારે ચાર ખંડો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય 0.40 સેકન્ડ એટલે કે બંને કર્ણક અને ક્ષેપક એની ડાયસ્ટોલ સ્થિતિ ટોટલ કેટલો સમય લેશે તો કે 0.14 સેકન્ડ। હજી એકવાર 0.10 સેકન્ડ સિસ્ટોલ કર્ણક, 0.13 સેકન્ડ સિસ્ટોલ ક્ષેપક અને ત્રીજું સ્ટેજ ચારે ચાર ખંડો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં છે 0.40 સેકન્ડ। હવે તમે ટોટલ કરો તો ટોટલ થાય 0.80 સેકન્ડ અથવા એવું પણ કહી શકો કે 0.8 સેકન્ડ। અહીંયા એક રદ સાયકલ પૂર્ણ થાય। હવે સેકન્ડ રદ સાયકલ સ્ટાર્ટ થશે સેમ એજ 3 સ્ટેજમાં ડિવાઈડ। પહેલાં કર્ણકોનું સંકોચન, સેકન્ડ સ્ટેજ ક્ષેપકોનું સંકોચન અને થર્ડ સ્ટેજ ચારે ચાર ખંડો વિકોચન અવસ્થામાં। તો કહેવાનો મતલબ એમ કે 3 સ્ટેજમાં આખી સાયકલ ડિવાઈડ છે અને ક્રમિક રીતે ચાલ્યા જ કરે, જેમને રદ ચક્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો તમે એ પણ અહીંયા નોટિસ કરી શકો છો કે એક રદ સાયકલ પૂર્ણ થવા માટે 0.18 સેકન્ડનો ટાઈમિંગ લાગતો હોય। ટેક્સ્ટ બુકના આંકડા આધારે પોઈન્ટ પછી કોઈ ફરક નહીં પડતો, એટલે કે 0.8 સેકન્ડ લે એક રદ સાયકલ થવા માટે। હવે તમે આને મિનિટમાં કન્વર્ટ કરો તો એક મિનિટની અંદર 70 થી 75 એટલે કે 70 to 75 વખત આપણું હૃદય ફરતું હોય, એટલે કે રદ સાયકલ ફરે એક મિનિટમાં। વિચાર કરો તમે। બીજી એક વાત તમને અહીંયા એ ક્લિયર કરવી છે કે વોલ્યુમ સ્ટ્રોક વિશે વાત કરવાની છે। વોલ્યુમ સ્ટ્રોક એટલે શું? એની પહેલાં એક નાનકડી જે એક વાત અહીંયા કહી દઉં કે જેમ અહીંયા વાલની વાત કરી કે કર્ણક ક્ષેપક વચ્ચે હોય, જેમ કે જમણું અને ડાબામાં જે વાલ હતા એ જ રીતે ફૂફપૂષીય ધમનીમાં અને મહાધમની હોય ત્યાં પણ વાલ્વ આવેલા હોય, જેમને અર્ધ ચંદ્રાકાર વાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે વાલ હોય એ અર્ધ ચંદ્ર જેવા દેખાતા હોય, એટલે હાફ વાલ હોય। તો ટોટલમાં 4 વાલ ત્યાં, એક અહીંયા, એક ફૂફપૂષીય ધમનીમાં હોય અને એક મહાધમની સ્ટાર્ટ થતી હોય ત્યાં હોય। અહીંયા હું દર્શાવું થોડીક આવી રીતે, આ મહાધમની છે આખી, તો અહીંયા પણ અર્ધચંદ્રાકાર વાલ આવેલા હોય। અને હવે અહીંયા દર્શાવીએ આપણે અંદરની તરફ ફૂફપૂષીય ધમનીને, તો ત્યાં પણ અર્ધચંદ્રાકાર વાલ આવેલા હોય, જેના મદદથી બ્લડ એકવાર દાખલ થઈ શકે પરંતુ રિટર્ન ના આવી શકે, એટલા માટે આવી રચનાઓ હોય। પ્લસ બીજી વાત કરીએ તો સ્ટેથોસ્કોપ નામનું મીટરની મદદ ડૉક્ટરો જે કાનમાં રાખીને બેઠા હોય એ આપણા કાનમાં રાખીએ, કોઈ અન્ય વ્યક્તિના ધબકારા અહીંયા છાતી પર મૂકીએ તો એના ધબકારા, એના હાર્ટબીટ આપણને સંભળાતા હોય। એના આધારે પણ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો। તો એક અવાજ આવતો હોય, લબ ડબ, કેવો અવાજ આવે તો કે લબ અને ડબ। પહેલો અવાજ આવે અહીંયા દર્શાવું લ બ, સેકન્ડ અવાજ આવે ડ બ, લબ ડબ લબ ડબ લબ ડબ, આવો અવાજ આવતો હોય। તમે કાનમાં સ્ટેથોસ્કોપ રાખીને સાંભળો ત્યારે। તો પ્રથમ
વાલ જેમ કે ત્રિદલ વાલ અને દ્વિદલ વાલ બંધ થાય ત્યારે જે અવાજ આવે તે લબ પ્રકારનો આવતો હોય અને જ્યારે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ બંધ થતા હોય અને ખુલતા હોય ત્યારે જે અવાજ આવતો હોય તે ડબ પ્રકારનો અવાજ આવતો હોય. એ મીટર કાનમાં નાખજો, સાંભળવામાં બહુ મજા આવશે. અવાજ આવશે લબડબ 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 લબડબ, સ્પીડમાં આવશે કારણ કે સેકન્ડમાં પ્રોસેસ થતી હોય, સેકન્ડના પાર્ટમાં. તો દ્વિદલ અને ત્રિદલ વાલ બંધ થાય ત્યારે લબ અવાજ આવે અને સેકન્ડ અવાજ આવે છે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ જે ફૂફાફૂસી ધમની પ્લસ મહાધમનીમાં આવેલા હોય તો એ અવાજ છે ડબ. તો આવી રીતે એ અવાજ પણ હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થતા હોય. બીજી એક વાત કરું તો જ્યારે ક્ષેપકો હોય પ્લસ કર્ણકો જ્યારે ચાર ખંડો ડાયસ્ટોલ અવસ્થામાં હોય એ દરમિયાન શરીરના વિવિધ અંગોમાંથી અગ્રમહાશય અને પશ્ચિમમહાશયની મદદથી કર્ણકોમાં બ્લડ આવતું હોય પ્લસ આ બાજુથી લંગ્સમાંથી આવતું હોય. તો આવી રીતે આખી સાયકલ ફરતી હોય. એવું કહેવાય કે એક સેકન્ડમાં એટલે કે એક હૃદ સાયકલ ફરે એ દરમિયાન 70 મિલી બ્લડનું પરિવહન થઈ જાય આખા શરીરમાં. આવી રીતે જ્યારે તમે મિનિટમાં કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે 500 થી 5000 સુધીની કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખતું હોય. આપણા શરીરમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં 5 લીટર જેટલું બ્લડ આખું પરિવહન પામતું હોય. તો એની માટે જવાબદાર હૃદ સાયકલ છે. હવે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે હૃદયનું કાર્ય શું, તો કે પમ્પિંગ કરવું. હાર્ટ અહીંયા જ પગમાં ટચલી આંગળી સુધી બ્લડનું પરિવહન કરે છે કારણ કે ધબકે છે. ધબકે એટલે શું થાય? બ્લડ ઉપર પ્રેશર આવે. બ્લડ ઉપર પ્રેશર આવે એટલે જ્યાં માર્ગ હોય ત્યાં વહન પામે. એટલા માટે કહેવાય કે ધમની અને શિરાઓમાં હંમેશા દબાણ હેઠળ બ્લડનું પરિવહન થતું હોય અને શરીરના દૂરના વિસ્તારો સુધી બ્લડ પહોંચાડે છે. પ્લસ હરેક અંગની દિવાલોની અંદર આવેલી રુધિર કેશિકાઓ સુધી બ્લડ પહોંચાડે. તો હૃદયનું કામ છે પમ્પિંગ. એક વાત કહું, એક ખેતર છે, ખેતરની અંદર તમારે એક પાક ઉગાડવો છે. એ પાક ઉગાડવા માટે તમારે નાના નાના ક્યારામાં ડિવાઈડ કર્યું. 10 વીઘાનું ખેતર છે પણ કૂવો તો એક જ સ્થાને હોય અને એ ઊંડો હોય. તો હું એમ કહું છું કે કૂવો હોય ત્યાંથી દૂરના સ્થાને ખેતરના છેડા પર આવેલો ક્યારો બનાવ્યો છે પાકનો, ત્યાં પાણી પહોંચાડવું કઈ રીતે? કૂવો ત્યાં લઈને થોડું જવાય. એની જેમ હૃદય આપણો કૂવો છે એવું સમજો અને પગની તસલી આંગળી સુધી બ્લડ પહોંચાડવું. તો આ સમયે ખેતરમાં કૂવો હોય ત્યાં આપણે એક મોટર ફિટ કરીએ છીએ જે પમ્પિંગ કરે છે. અંદરથી બ્લડ લાવી અને દબાણપૂર્વક એટલે કે કૂવો હોય તેની અંદર મોટર ગોઠવીએ છીએ એટલે કે કૂવાની અંદર જે પાણી હોય એને પમ્પિંગ કરે, બહાર ખેંચે અને છેક ખૂણા સુધી છેડા સુધી ક્યારો હોય ત્યાં પાણી પહોંચાડે છે. એ જ રીતે આપણું બ્લડ હોય તે પમ્પિંગ કરે છે અને આખા શરીરમાં તેનું પરિવહન કરાવે છે. હરેક અંગની અંદર હરેક કોષ સુધી બ્લડ પહોંચાડે છે. જેના મદદથી બ્લડની મદદથી ઓક્સિજન, પોષક પદાર્થો એ બધાનું વહન થતું હોય પ્લસ તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા ઉત્સર્ગ ઘટકો પ્લસ ઉત્સર્ગ વાયુ CO2નું વહન થતું હોય. તો એટલી માહિતી ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ટૉપિક આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું. થેન્ક યુ સો મચ.